Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. স্টেট সেক্রেটারিরা অ্যাডভান্স ধমকি দেওয়া হয়েছে, তোরকে রাখ দেঙ্গে, হয়তো বা এটারই প্ল্যানিং চলছে আর এটারই অ্যাকশন হবে। আমরা দেখতে চাই আমাদেরকে কতটুকু মারতে পারে পুলিশ প্রশাসন। আমরা মেনে নেব না, আমরা মেনে নিচ্ছি না। এইভাবে বলতে পারে কিভাবে? আমরা 7 ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। এই আন্দোলনকে আমরা আরো 3 ঘন্টা করতে পারবো তো? সমগ্র রাত্র ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আমরা সবাই 1 মিনিট, আমরা সকাল 11টা থেকে যে আন্দোলন রমেশ यादव की तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। রমেশ यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। আইন মোতাবেক কাজ করা হবে। আপনাদেরকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে, আপনারা এখান থেকে চলে যান, অথবা আপনাদেরকে আইন মোতাবেক কাজ করা হবে। এখানে উপস্থিত সমস্ত অবৈধ জনতাকে জানানো যাচ্ছে যে আপনারা এখনই এখান থেকে সরে যান, অথবা আইন মোতাবেক আপনাদেরকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আপনারা এখনই এখান থেকে সরে যান, অথবা আইন মোতাবেক আপনাদের কার্য করা হবে। আপনাদের উপস্থিতি বেআইনি, আপনারা এখনই এখান থেকে চিত্তরবিত্তর হয়ে যান, নতুবা আইন মোতাবেক আপনাদের বিপক্ষে কাজ করা হবে। রমেশ यादव go back, go back, go back। রমেশ यादव go back, go back, go back। रमेश यादव go back, go back, go back। ABVP को जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, जिन पे आके प्रोवोक करने के लिए जो ऑफिसर है पुलिस रमेश यादव, पूर्व में भी कुछ दिन पहले MBB कॉलेज में अपने कार्यकर्ता के गाय पर हाथ तोला था, तो हम हीट ऑफ द मोमेंट करके उनको उस विषय को उनको छोड़ दिया था। लेकिन आज पीसफुल प्रोटेस्ट में वो आके तुरंत हमको बोला फर्स्ट सेंटेंस तोड़ के रख देंगे, प्रोवोक किया। रमेश यादव गो बैक, गो बैक, गो बैक। रमेश यादव, रमेश यादव गो बैक, रमेश यादव गो बैक, रमेश यादव गो बैक, रमेश यादव गो बैक। पाँच मिनट সবাই কয়েকদিন যে 5 মিনিটের মধ্যে সবাই বুধবার শুধু দিকা তারপরে তারা ডিসিশন তার লোকে তার যেহেতু টাইম কালকে 11টায় তখন শুনো
অফিসার এসে সবার সামনে মাফি মানবেন না। আমি মিডিয়া ভাইদেরকেও বলছি, কি করে হতে পারে? এটা কি সভ্য সমাজ? তো ওরা কি পুলিশ সমাজ? ছাত্রদের মুখের আওয়াজ বন্ধ করে দেবে লাঠি ছুটা দেখে? এটা হবে না ত্রিপুরা রাজ্যে। এটা ত্রিপুরা রাজ্য। পুলিশ প্রশাসনকে মনে করে রাখতে হবে। কি করে বিদ্যার্থী পরিষদের একজন ছাত্র প্রতিনিধিকে উনি বলেছেন তোরকে রাখতে পুলিশ মুর্দাবাদ। বারবার আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো দিন পুলিশ অফিসাররা আসছে আমাদেরকে ধমকাচ্ছে, কখনো বলছে তোরকে। আপনারা বলুন, কিন্তু ত্রিপুরা পুলিশ এসে আমাদের ছাত্রদের যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন আমাদের স্টেট সেক্রেটারিকে বলেছেন তোরকে রাখ দেঙ্গে। এটা কি সভ্য সমাজের পরিচয়? পুলিশ প্রশাসন এক একজন অফিসার আমাদেরকে ধমকাচ্ছে। এটা কি পুলিশ না আমাদের উপর অত্যাচার করতে এসেছে? আজকে সেটা কোয়েশ্চনের বিষয়। এখানে দেখা যায় একজন অফিসার মশাই এসে আমাদের স্টেট সেক্রেটারিকে উনি ইনডাইরেক্টলি কি বলেছেন? তোরকে রাখ দেঙ্গে। আমরা কার জন্য তোরকে দিও? আমরা কার জন্য আন্দোলন করছি? कौन है तोड़ के रख देंगे? कौन है तोड़ के रख देंगे? कौन है तोड़ के रख देंगे? ऐसे कैसे
तो हम लोग इनको करके फिर डिस्पर्स कर दिया हुआ है। यहाँ से सब लोग सुरक्षित वापस जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, क्यों किया गया है? ये लाठीचार्ज हम लोग नहीं किया गया है। हम लोग इसको बोला गया है कि यहाँ से जाना पड़ेगा। मिनिमल फोर्स जो है तो इन लोग जा नहीं रहे थे। हम लोग इसको टाइमिंग भी दिए थे, इन लोगों को वार्निंग भी दिया गया था, माइक ये अनाउंसमेंट भी किया गए थे। उसके बाद हम लोग इसको मिनिमल जो है तो फिर यहाँ से करके तितर बितर कर दिया बस। कुछ स्टूडेंट तो इंजर्ड भी हुए हैं इस लाठीचार्ज में। अगर वो वैसा कुछ है तो फिर वो अपना कंप्लेंट करेंगे, हम लोग देखेंगे उसमें। तो भी अभी भी ये लोग चल रहे हैं यहाँ पे काम। इस काम के बाद मैं आपसे बात करूँगा। सर लाठीचार्ज के पहले वार्निंग दिए थे क्या? क्या है लाठीचार्ज जब किए थे वार्निंग दिए थे क्या? वार्निंग दिए थे, मीडिया हम लोग पीए अनाउंसमेंट भी किए थे। लाठीचार्ज का कोई रूल्स होगा ना? दैट इज रिकॉर्डेड या एज पर रूल्स वी हैव एक्टेड। अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो फिर अच्छा ओके थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर, नहीं सर, লাঠি পিটা লাঠি করা হয়েছে, এটা ঠিক না। কারণ কি গণতন্ত্রের ছাত্ররা আওয়াজ তুলতে পারে, অধিকারের উপরে নৈতিক অধিকারের উপর আঘাত হয়েছে। কারা করেছে? পুলিশ প্রশাসন করেছে। কালকে পুরো দিন কি করেছেন তাহলে? টোটাল আজকে তো সিদ্ধান্ত থেকে বিকাল অবধি আমরা সন্ধ্যা অবধি আমরা ছিলাম। আপনারা দেখেছেন একজন প্রতিনিধি এসে কথা বলেন যে উনি এডুকেশন সেক্রেটারি যিনি আছেন ওনার সাথে দেখা করার জন্য আমরা যোগাযোগ করেছি, সময় দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখা গেছে যে ছাত্রদের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে ওরা শিক্ষামন্ত্রীর সাথেও কথা বলেছিলেন। ওরা না ডিগ্রিতে এডমিশন নিতে পারছে, যদি বাইরে কেউ যেতে পারছে। হয়তোবা 600 ছাত্র স্টুডেন্ট হবে, ওদেরকে কেন ঝুলিয়ে রেখেছে? ওদের জন্য নাইতে এক্সাম হওয়ার কথা 4 জন প্রতিনিধি আমরা গেছিলাম যে এটা জ্বলন্ত সমস্যা ত্রিপুরা। যেহেতু আপনি ইউনিভার্সিটি ছিলাম গিয়ে এখানে হায়ার এডুকেশনের ডাইরেক্টরের সাথে আমরা কথা বলেছি। রাজ্য সরকারের যে শিক্ষা দপ্তর আছে ওদের ভিউজ যেটা বলে ওদের ভিউজই ক্লিয়ার না। প্রথম কথা হলো এটা। কারণ কি একটা শিক্ষা দপ্তর সমাজের মেরুদণ্ড তৈরি করে। যে শিক্ষা দপ্তর আপনারা দেখছেন যে ভিউজ কখনো অফলাইন কখনো অনলাইন করছে, ছাত্রদের স্বার্থে যদি হয় সব ছাত্র তো সমান রাজ্যের, যদি ডিগ্রি স্তরের হয় ইউনিভার্সিটি স্তরের হয় তাহলে D.El.Ed স্টুডেন্টের জন্য কেন অফলাইন করা হবে? সিদ্ধান্ত তো প্রতি 5 দিনে দিনে চেঞ্জ হয়, 5 দিন 6 দিনে চেঞ্জ হচ্ছে। এটা আজকে প্রশ্নের মুখে যে কেন
D.El.Ed স্টুডেন্টের জন্য এক ডিসিশন, অন্যদের জন্য অন্য ডিসিশন, তা এরকম যদি চলে শিক্ষা ব্যবস্থার হাল আগামী দিনে অনেক খারাপ হয়ে যাবে। আর একজন পুলিশ অফিসার কিভাবে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, এটাও আমি বলবো যিনি উপর স্তরের আধিকারিক আছেন এটারও ইনভেস্টিগেশন করা দরকার। ছাত্র আন্দোলন চলছে, স্টুডেন্ট মুভমেন্ট চলছে, সেটা বিদ্যার্থী পরিষদের ডিমান্ড ছিল ছাত্রদের স্বার্থে যে ছাত্রদের অফলাইন এক্সাম থেকে অনলাইন এক্সাম করা। কেন করা? ওদের ক্লাস অনলাইন হয়েছিল বলে, অনলাইনে ক্লাস করেছে আর অফলাইনে নেবে। তাও মেনে নিতাম আমরা যদি রাজ্যের সমস্ত ছাত্রর জন্য যদি ডিসিশন অফলাইন নিত, কিন্তু দেখা গেছে কিছু সংখ্যক ছাত্রের জন্য অফলাইন, কিছু সংখ্যকের জন্য অনলাইন। তার মানে ডিসিশনই এরা নিতে পারছে না। তো ডিসিশন যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই হাল যদি হয় ওদের ভবিষ্যৎ কি হবে? বিদ্যার্থী পরিষদের আন্দোলন ছাত্রদের স্বার্থে ছিল। আগামী দিনেও আমরা এই লাঠি সুটা দিয়ে বিদ্যার্থী পরিষদকে রোকা যাবে না। বিদ্যার্থী পরিষদ যত লাঠি পিটাবে, যত লাঠি দিয়ে আমাদেরকে প্রহার চালাবে, আমরা তত আন্দোলন আরো শক্তিশালী হবে। বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্রদের স্বার্থে লড়াই করে, আপনারা দেখেছেন। কিন্তু দেখা গেছে ছাত্রদের উপর ছাত্র আন্দোলন হলে একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে লাঠি পিটানো করা, অ্যারেস্ট করা। এটা কি ধরনের? যদি সমাজের ছাত্র সমাজ আওয়াজ তুলে কথা বলতে পারে না, নিজের ডিমান্ড, স্টুডেন্টসদের ডিমান্ড তুলে ধরতে পারে না, তাহলে কি হবে আগামী দিনের ছাত্র সমাজের ভবিষ্যৎ? এটাও কোয়েশ্চেনের। আর আমরা চুপ করে থাকবো না, আন্দোলন আরো বৃহত্তর আকার নেবে। কারণ কি? এটা ঘোর অন্যায় করেছে, ছাত্রদের নৈতিক দাবি ছিল এটা। এই দাবি সবাই গ্রহণ করবেন, আপনারা মিডিয়ার বন্ধুরাও গ্রহণ করবেন যে কিছু সংখ্যক ডিগ্রি স্তরের স্টুডেন্টের, ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টের এই শিক্ষা দপ্তর কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল অফলাইন করবে, আবার 5 দিনের মাথাতে ওরা অনলাইন করে নেয়। যদি এরকম ঘন ঘন ডিসিশন চেঞ্জ হতে থাকে, শিক্ষার হাল অবনতির দিকে যাবে। এটা চিন্তা মাথায় রেখেই আমরা আজকে আন্দোলনে গেছিলাম। আর আমাদের দেখেছেন অনেক কার্যকর্তা, কেউ বাঁচেনি যারা আন্দোলনে সামিল ছিল। আর বিশেষ করে একটা পুলিশের উপরে আজকে আমি কোয়েশ্চন তুলছি, কিভাবে পুলিশ সিআরপিএফ জওয়ানরা, ওরা পুরুষ ছিল, পুরুষ হয়ে মহিলাদের উপরে হাত তুলেছে। আপনারা ক্যামেরাতে দেখেছেন যে একজন মহিলা কনস্টেবল ছিল না, মহিলা সিআরপিএফ ছিল না, টিএসআর ছিল না, কিন্তু যারা ছিল ওদের হাতে লাঠি সোঁটা ছিল না। কিন্তু যাদের হাতে লাঠি সোঁটা ছিল ওরা সব পুরুষ ছিল। পুরুষ হয়েও ওরা গার্লস স্টুডেন্টসদের উপর হাত তুলেছে। এটাও চিন্তার বিষয়। যদি উনি দেন সময় তাহলে আমরা দেখা করব। তাহলে এটা যদি অবস্থা হয় তাহলে কার সাথে এখানে কথা বলবো, এটাও আজকে চিন্তার বিষয়। অ্যাকচুয়ালি আপনারা তো জানেন, আজকে সকাল থেকে আপনারা দেখছেন বিভিন্ন সাংবাদিক ভাইয়েরা আমাদের সাথে ছিল। ওরা দেখাচ্ছে যে আমরা সকাল 11টা থেকে হায়ার এডুকেশনের সামনে D.El.Ed কলেজের স্টুডেন্টের অনলাইন এক্সামের জন্য বসেছিলাম। কারণ আমরা আগেও অথরিটির সঙ্গে গিয়ে কথা বলেছিলাম, ওরা সোমবার পর্যন্ত টাইম দিয়েছে যে ওরা ডিসিশন দেবে, দেয়নি। তাই আজকে এই বসা হয়েছে, কারণ স্টুডেন্টদের অলরেডি 2 মান্থ লেট হয়ে গেছে। তারপর দুপুর থেকে একজন করে পুলিশ প্রশাসনের অফিসাররা আসছে আর ধমকি দিয়ে যাচ্ছে। দুপুর পর্যন্ত তো আমরা ওদের ধমকিকে এড়িয়েও বিদ্যার্থী পরিষদ স্টুডেন্টদের পাশে ছিল, লাস্ট অবধিও আমরা পাশে ছিলাম। একটু আগেও পুলিশ প্রশাসনের যত অফিসাররা আছে সবাই এসে, এসডিপিও থেকে সবাই এসে এখানে একত্রিত হয়েছে। ইভেন কি ওদের মধ্যে থেকে আমাদের স্টেট সেক্রেটারিকে ধমকি দেওয়া হয়েছে যে কার সাথে এত বড় কথা বলছো, তোরকে রেখে দেঙ্গে, এমন বলে ধমকি দেওয়া হয়েছে। তোরকে রেখে দেঙ্গে বলার ঠিক 10 মিনিট পরেই ওরা অ্যানাউন্স করেছে যে ওরা লাঠি চার্জ করবে। তো বিদ্যার্থী পরিষদ কখনোই স্টুডেন্টের সঙ্গ ছাড়েনি আর ছাড়বেও না। তাই বলে আমরা ওখানেই বসেছিলাম বলেই উনি যে ওনার কথাটা বলেছেন যে স্টেট সেক্রেটারিকে ধমকিটা দিয়েছে যে তোরকে রেখে দেঙ্গে, আর ওটাকে উনি একদম পারফেক্টলি করেছেন। উনি আমাদের এক একটা ছেলেকে এখানে বসা, এই যে আপনারা দেখুন ওকে যে বাড়ি দিয়েছে, লাঠিচার্জের আঘাত দেখুন, মাথার মধ্যে বাড়ি দিয়েছে। D.El.Ed কলেজের ইউনিফর্ম পরে স্টুডেন্টদেরকে ঘাড়ে ধরে, এবং বিভিন্ন গাড়িটা আমি বলতে পারবো না আপনাদের কাছে, পুলিশ প্রশাসন ওরা কীভাবে গাড়ি দিয়ে ঘাড়ে ধরে সামনের দিকে নিয়ে একদম ওর কোমরে লাথি মেরেছে, পুলিশ করেছে এটা।
আর আমি তো বললামই, যে জায়গায় আমরা প্রতিনিধিত্ব দিচ্ছি আমাদের স্টেট সেক্রেটারি প্রীতম পালজি, উনাকে ডাইরেক্ট ধমকি দিচ্ছে যে তুমি সকাল থেকে বেশি বেশি করছো। অবভিয়াসলি যে স্টুডেন্ট প্রতিনিধি উনি তো বেশি বেশি করতে হবে, উনি একজন স্টেট সেক্রেটারি ABVP, উনি ছাত্রদের সাথে ছাত্রদের পাশে থাকবে না? উনি রয়েছেন। আর থাকার মূলে কি হয়েছে, পুলিশ প্রশাসন মানে ডাইরেক্টলি ওরা কি গুন্ডাদের মতো ধমকি দুপুরবেলা একবার দিয়েছে যে তোমাদের মতো স্টুডেন্ট কোনোদিনই টিচার হতে পারবে না, D.El.Ed স্টুডেন্টদেরকে বলেছে, আর তোমাদের কোনো ইয়েই নেই, অকাদই নেই টিচার হওয়ার মতো। ইয়েকে বলছে তোমার পড়াশোনা কতটুকু, ধমকি দিয়েছে আমাদের স্টেট সেক্রেটারিকে। উনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে PhD করছে, উনি বলছে যে ওনার অকাত কতটুকু পড়াশোনা করেছে, একবার ভেবে দেখুন। আর লাস্ট পর্যন্ত যে ধমকিটা ছিল ওটা ছিল তোরকে রাখ দেঙ্গে। রমেশ যাদব উনি MBB কলেজেও কিছুদিন আগে দেখেছেন আপনারা কি হয়েছে। উনি এই ধমকিটা দিয়েছে, আর দেওয়া মাত্রই 10 মিনিট পরেই ওনারা অ্যানাউন্স করেছে লাঠিচার্জ করবে বলে তো আমরা তো ভয় পাবো না। বিদ্যার্থী পরিষদ এরকমই স্টুডেন্টদের পাশে সবসময় থাকে, আর থাকবে। লাঠিচার্জ কেন? যদি আমাদের কত কার্যকর্তাদের আমরা দেখেছি বলিদান দিয়ে দিতে দেখেছি রাষ্ট্রের জন্য, দেশের জন্য, ছাত্র স্বার্থে। তো এটাই আজকে হয়েছে। আপনারা দেখছেন এখানে আমাদের প্রত্যেকটা কার্যকর্তার উপরে, কারণ তারা তো কথা বলেছে, ওরা দেখেছে যে আমাদের সঙ্গে কথা বলো, এটা সমাধান কি হবে না হবে পরে বোঝা যাবে, এরকম বলে। তারপর ভাবুন, আমাদের একজন প্রেগনেন্ট স্টুডেন্ট আর কি, ও প্রেগনেন্ট মহিলা D.El.Ed কলেজের, ওকে টয়লেটে যেতে দেওয়া হয়নি। দুপুর থেকে ও এইভাবেই বসেছিল ওখানে, ওকে যেতে দেওয়া হয়নি। ওর জন্য কোনো SP DSP কেউ আসেনি, এখন আসছে। এখন যখন 5টা বেজে গেছে, ওদের বাড়ি যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, এখন ওদের জন্য মায়া লেগেছে, স্টুডেন্টদের জন্য ওদের মায়া লাগেনি। দুপুরবেলা আমরা অনুরোধ করছিলাম যে ওই প্রেগনেন্ট যে আমাদের বোনটা, ওকে যেন 5 মিনিটে ওর সঙ্গে একজন মহিলা কনস্টেবল দিয়ে বাথরুমে যেতে দেয়। বাথরুমে যাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করছি, ওরা দেয়নি। আর এখন ওরা বাড়ি যাওয়ার জন্য লাঠিচার্জ করেছে আর ধমকি দিয়ে তোরকে রাখ দেঙ্গে। এবার আপনারাই বুঝুন পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা কি। আর আপনারা তো দেখেছেন, আপনাদের ক্যামেরাতে কোনো বন্দি আছে যে লাঠিচার্জ। সবাই ড্রেস পরে আসতো, ড্রেসের উপরে অ্যাটাক করছেন, মেয়ের মতন করছেন আপনারা। হ্যাঁ, আপনার ডিপার্টমেন্ট করছে তো, আমার সাথে ইউনিয়নের সাথে করে উই আর মেইনটেইন করছেন না। কোন সামনে দেখতো বাইটা কথা না, মারু নাই কথা নাই, এর কথা সিএল কিটা হসপিটাল লোকগুলা বাইন ব্যথা হইছে কি লাইন আরে কথা না চলো যারা পেশেন্ট হইছে না যা এই দিদি তার সাথে কেমন আছে দেখাবে লাইনে বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল।